सीएम साहब जितने स्कीम लाए सारे हिंदुस्तान के स्टेट में कहीं पर भी नहीं है। आपको अगर अल्लाह बताए शादी मुबारक, हमारे मालूम है पहले भी कांग्रेस के दौर में तेलंगाना में साल भर में 200 शादी कराते थे माइनॉरिटीज के अंदर, वो भी दूल्हों को एक तरफ दूल्हों को तरफ सबको एक साथ हरा के फोटो सेशन लेते थे। बजट 25,000 था, 25,000 में खाना भी खिलाते थे, सामान भी लाते थे। सामान क्या लाते थे? हैदराबाद में एक मट्टी का शेर है, वो पुराने साड़ियाँ मिलते, वो खाली दुल्हन एक ही दिन पहन सकती, दूसरे दिन बिसक जाती थी। पलक कहाँ से लाते थे? रस्सी का जबरदस्त दूल्हा दुल्हन तगड़े रहते, एक ही दिन काम आता, वो भी चल जाता था। वो वैसा करते थे। हमारे सीएम साहब दिल से काम करके गरीबों की, हम गरीब ही है, हमारे भाई बहन है, डेफिनेट उनकी मदद करने के लिए सीएम साहब जितने स्कीम लाया, बताता हूँ मेरी बहनों को, कोई भी नहीं लाया। पहले पकड़ के ले गए डिलीवरी को होते, फैमिली प्लानिंग करते थे, फैमिली प्लानिंग करे तो 2,000 देते थे। फैमिली प्लानिंग करे तो अब आप 8वीं डिलीवरी कराओ, 10वीं डिलीवरी भी कराए तो उल्टा आपको 12,000, बच्ची ही तो 13,000। ये कहीं पर भी नहीं इंडिया के अंदर जो हमारे सीएम साहब कर रहे हैं, यकीनन इतने फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं नहीं। हमारे बहनों के किसानों के लिए तेलंगाना बनने से पहले किसान भाई बहन हमारे बहुत सुसाइड करते थे। आज हर एकड़ पर 2 बार 5-5 हजार रुपए दे रहे, 5,000 में उनकी पूरी काश्त हो जाती, एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो फसल आती पूरी आमदनी में आती। किसानों के लिए आज गंगा जमुना तहजीब तेलंगाना आने से पहले एक आखिरी किलोमीटर केजरीवाल साहब पे मालूम है ना, విచ్చేసిన హోంశాఖ మంత్రి గారు మహమ్మద్ అలీ గారికి మరియు అలాగే మంత్రి గారిని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి 4-13 के लोग हैदराबाद के। और एक बात पता है, नेक्स्टिज्म आ जाएगा। और एक बात पता है, पावर नहीं मिलेगा। आज देख रहे हैं पावर कैसा है, सरप्लस पावर हमारे स्टेट के अंदर कभी 1 घंटा बंद नहीं होता। पहले समर आ गया तो रात में 4 घंटे, सुबह 3 घंटे, अब 1 मिनट के में बंद होता। फिर तो मेरे भाइयों बहनों से कहीं बंद नहीं होता। अमन कैसा है, गंगा जमुना तहजीब है, इतनी तहजीब हैदराबाद की है कि उसकी मिसाल दिल्ली में एक बार मैं गया था, मैं और हमारे ईटर राजनाथ साहब, जब वहां के राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर थे, हम दोनों गए तो बताए लो ये वेलफेयर स्टेट के, अमन के स्टेट के लोग आ रहे हैं बोल के, लोगों से तारुफ है हमारा। इतने हमारे सीएम साहब ने यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बनाया। डोनाल कमेटी के चेयरमैन होना किसको बनाया? महमूद अली साहब को, सीएम साहब। ये हमारी तहजीब है। गणेश और डोनाल, रमजान हो, बकरीद हो, हर त्योहार हम लोग प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं। సోదరి సోదరులకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎంతో సంతోషదాయకమైన సందర్భం. ఈరోజు భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. ఈరోజు అనేక రాష్ట్రాల్లో మరి ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక పేదవాడికి ఇల్లు ఎట్లా కట్టాలి, పేదవాడ ఇంట్లో ఎట్లా బతకాలి, వారి కూడా వారి పిల్లలు కానీ వాళ్ళు కానీ సంతోషంగా ఉండే విధంగా మరి ఇల్లు ఉండాలి అనేది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కళ. గతంలో చాలా చూసినాం. ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టిరు, రాజీవ్ గృహకల్ప అన్నారు, వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ అన్నారు. మేము కూడా చాలా చూసినాం. అవి చూస్తే 33 గజాలు ఉంటుండే. ఆ 33 గజాలలో ఒక పొయ్యిళ్ళు కానీ, ఒక రూమ్ కానీ, బాత్రూమ్ కానీ కనీసం మెసిలేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండకపోతుండే. మరి దానికి ఒక 70% ఏమో మీరు కట్టాలి అమౌంట్, 30% గవర్నమెంట్ మాఫీ చేస్తుంది. అంటే ₹1,00,000 ఉంటే 30,000 మాత్రం ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది, మిగిలిన 70,000 మీరు కట్టాలి. 30,000 మొదలు కట్టాలి, 40,000 ఏమో బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తారు. అట్లుండే పాత ఇల్లు, గతంలో కట్టినటువంటి ఇల్లు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మనం కట్టే ఇల్లు పేదవాళ్ళ కోసం కడుతున్నాం,
వాళ్ళ దగ్గరనే పైసలు ఉంటే మనల్ని ఎందుకు అడుగుతారు వాళ్ళు? కట్టేదేదో ఫ్రీగానే కట్టించేద్దామని చెప్పి ఈ ఇల్లు కట్టింది. కానీ అప్పట్లో కట్టిన ఇల్లు దాని విలువ 1,50,000. ఈ ఇంటి విలువ 9,50,000. మీరు ఒక్క రూపాయి కట్టే అవసరం లేదు. ఇక కొంతమందికి ఇబ్బంది ఏంటంటే, బిడ్డ మేము కిరాయి ఇళ్ళలో ఉన్నాం కదా, అక్కడ ఇబ్బంది పడ్డాం కదా, సావులు దినాలు పండుగలు పబ్బాలు పిల్లలు మేమంతా ఇబ్బంది పడ్డాం కదా బిడ్డ, జర చుట్టూరుగా అయితే బాగుంటాయి అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది, అందరికీ ఉంది. కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక 4 రోజులు లేట్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ వచ్చిన తర్వాత సంతోషంగా బతుకుతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఇల్లు కూడా రేపు పూజ చేసి మీరు ఇంట్లోకి పోయిన తర్వాత మీకున్నటువంటి సంతోషం, మీ పిల్లలకు ఉన్నటువంటి సంతోషం ఇక మీ జీవితంలో ఎప్పుడు ఉండదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అసలు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేటువంటి ఇళ్లకు స్వీకారం ఎక్కడ జరిగిందంటే, సికింద్రాబాద్ మన యొక్క సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో నా కాన్స్టిట్యూన్సీ ఐడిఎస్ కాలనీలో దీనికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఆ రోజు నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ పేదరికంలో ఉన్నారు, ఎంసీఎస్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ఎర్ర బిల్డింగ్ల దగ్గర తీసుకుపోయినప్పుడు దాంతోపాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లన్నీ చూసిండు. ఆ ఇళ్ళని ఏమ్సీలో అంతా గరీబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మరి ఈ బస్తీలు ఏంటి అంటే, నేను అన్న అంత పేదరికంలో ఉన్నారు సార్ అంటే, మరి వాళ్ళకు కూడా ఇల్లు కడదాం ఒప్పుకుంటారా అంటే నేను ఒప్పిస్తా అని చెప్పిన. తర్వాత అందరితో మాట్లాడినాం, కొంతమందికి అనుమానం. ఇక మీకు తెలుసు కదా, ఏంటన్నా ఇల్లు కడుపున్నాం అంటే పుల్ల పెట్టేటోడు ఎక్కువ ఉంటాడు. వాడు ముంగట పడాడు, మనని ముంగట పడనియాడు. ఇక దానికి జెండా ఎజెండా. మొన్న కూడా నాకు ఎవరు చెప్పారు, గర్భూస్ అంట. వాడేవాడు గర్భూస్ కానీ